समस्त को पुनर्बार ये यूट्यूब चैनल को स्वागत करे। तो प्रिय माने प्रतिथर परि आसत आज आम किसी गोटे ईश्वर को सत्य विषय जानिबा। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय प्रिय माने। तो आज विषय वस्तु है तुम्हें माने सत्य ज्ञात हब से सत्य तुम मान को मुक्त करिवो। तो विषय आज जे को सत्य आमको जानिबा दरकार। तो विषय वस्तु जहाँ मुझे कहली तुम्हें माने सत्य ज्ञात हब से सत्य तुम मान को मुक्त करिवो। पवित्र शास्त्र बाइबल रे एभली लेखा अछि जोहन 8:32 पदरे तुम्हें माने सत्य ज्ञात हब से सत्य तुम मान को मुक्त करिवो। आज जगत रे समस्त विषय आज अच्छी प्रिय माने। किए कहते आम धर्म आम प्रभु सत्य, किए कहते तो समस्त धर्म को देखिए जदि समस्त विश्व को समस्त विश्वास जे जहाँ को करे से माने कहते जे आमे सत्य अन्य माने मिछ। तो ईश्वर आम ईश्वर ही सत्य, तुम मानकर अलगा, तो आमर बड़ तुमर छोट बा एमिति विभिन्न प्रश्न आज समस्त मध्य आज अच्छी। तो आज सत्य विषय नहीं कि सत्य जानिबाटा निहाती सत्य विषय आज न जानिक लोक मैंने आज बहुत विषय अबाट को जाऊँच प्रिय माने। विभिन्न विषय से क्रियाकर्म करुँच से माने भावुंट जे धार्मिक जीवन काटापी गोटे पवित्र जीवन काटापी हेले तो निजर क्रियाकर्म द्वारा से माने निज उपर निर्भर करती, भूल करती अनेक आउ किछि साहाय्य करती करती ए विषय द्वारा से माने भावती जे कौन आमे क्षमा प्राप्त हबु। विभिन्न जगह को जाती ये करती निज शरीर को कष्ट दियंती, आघात करती, बहुत विषय निजर निजको से आघात करती। तो समस्ते चाहती जे कौन सत्य को जानिबा पई। तो शास्त्र कहे जे तुम्हें माने सत्य ज्ञात हब से सत्य तुम मान को मुक्त करिवो। तो तुम्हें सत्य जानिबो से सत्य को तुम्हें जानिले ज्ञात हब माने जानिले तुम्हें से सत्य ही तुमको मुक्त करिवो। मुक्त माने गोटे बंधन हो, बंधन गोटे मुक्त होता है से विश्व बंधन, विभिन्न रोगर गोटे सेटा गोटे मुक्त, अभाव मुक्त, समस्यार मुक्त, विपदर मुक्त, विभिन्न भयरु निराशरु अशांति अस्थिरतारु विचलित परिस्थिति भी मुक्त। विभिन्न विषय बेले बेले आम जीवन में घटी थाए बेले आम कौन निराश हो जाऊ भांगी पड़ू, किंतु से सबुतु जड़े मुक्त आमको करने जनकर शक्ति थिबा दरकार। से ईश्वर सदाबले आमको मनुष्य को से मुक्त करिया पारिबा ही उचित। सी ही सबकि से ही से गौरव से ही प्रशंसा पाइबार समस्त विषय योग्य अटंती। तो तांको ठारे ही प्रकृत में मुक्ति अच्छी। तो जीशु कहती जीशु से लिखा जे तुमने सत्य ज्ञात हब से सत्य तुमको मुक्त करिवो। जीशु कहले बाइबल लिखा जे मु पथ मु सत्य मु से जीवन, मो दे न गले तुम्हें केही भी पिता निकट को जाई परिबो नाही। केही मध्यस्थ गोटे निहाती आज जगत दरकार। मध्यस्थ बिना किछि कार्य हो पारिबो नाही। मनुष्य आमे पापर आमे परिपूर्ण, मनुष्य मात्र मिथ्या, आम मध्य से पापर स्वभाव अच्छी, आम रक्त से पापर स्वभाव अच्छी। तेणु आज आम इच्छा न कले आम भूल करुचे पाप करुचे। तो ये विषय आम भाविबा दरकार जे चिंता करा जे बेले बेले चेष्टा आम करुचे मु भल काम करी किंतु करि पारुनी, खराब काम ऑटोमेटिक हो जाउची विभिन्न विषय द्वारा। कहीं आम मध्य से पाप बाइबल भी जड़े प्रभुंकर दास भी जड़े कहते जे मु जोटा इच्छा करुची करने ताहा करि पारुनी, किंतु मु जहाँ इच्छा करूनी ताहा करुची। जोटा मु इच्छा करूनी सेटा जो मुझे मु करूनी मोटा पाप ता करुचे। तो आम रक्त से पापर स्वभाव अच्छी। जोटा आम इच्छा करुचे कर तार अर्थ भल काम बा उत्तम विषय करने इच्छा करुचे किंतु करि पारुनी, किंतु खराब काम जोटा मु चाहूनी करने किंतु ता मो द्वारा होउची। ताले एइटु आपन को लागुची कि नाही जे जनकर साहाय्य दरकार, जनक आमको उद्धार करने। आज आम टे निजक प्रश्न निजक आम देखा जे आज आम कौ बंधन अच्छु, कौ बंधन हुए तो एमती गोटे विष दुर्बलता आम जीवन में भी थाए जोटा आम से मुक्त करने चेष्टा करुचे आम मुक्त हो पार।
ଆମର କିଛି ବିଷୟ ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଇଏ କରେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋଠୁ ତ ଦୂର କର, ଦୂର କର, ଦୂର କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋର ମାଇ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ। ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛି, ରକ୍ତ ଝରେଇଛି, ସେଇ ରକ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଡାକ, ହୃଦୟକୁ ମୋତେ ଡାକ, ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, କ୍ଷମା ମାଗ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସଙ୍କଟ, ରୋଗ, ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ଅଛେ, ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିନା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁ ଆଜି ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିବ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛେ, ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ କିଛି କମନ୍, ସବୁ କମନ୍ ପରେ ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ରଖିଛି କି, କାହା ବଶରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ଫୋନ୍ ହେଇପାରୁ, ବା ଟିଭି ହେଉ, ବା କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ, ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ବା ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ, ସେଇ ବିଷୟ ବି ବନ୍ଧନ, ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ କି? ତ ଥରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବନ୍ଧନ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ନାହିଁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ବାହାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁ କି? କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବାହାରି ପାରୁ କି? ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଆଘାତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଦୁର୍ବଳତା, ସେଇ ବିଷ, ରୋଗ ହେଉ ବା ଅଭାବ ହେଉ, ଆମର ସେଇ ଖରାପ ବିଷୟ, ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା, ତୁମେ କ୍ରୋଧ କର କିନ୍ତୁ ପାପ କରନି। ଆମର କ୍ରୋଧ ନେଚର ଅଛି, ରାଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, କିଏ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, କିଏ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ, କିଏ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, କିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଠାରେ ବି ଏଇ ବିଷୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଯାହା ଆମର ବାଇବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ପରୋପକାରିତା, ଦୟା, କ୍ଷମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃଦୁତା, ସହନତା, ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ। ତ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ, ମୁଁ ତ ବନ୍ଧନ, ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ଆଘାତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ଆଜି ଆମେ ସେଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନେ। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ, କୌଣସି କାହାକୁ ବିଷୟକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଇଏ କରିବା ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ, ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ବା କିଛି କଷ୍ଟରେ ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଅଛେ କି, ବା ଏମିତି ରୋଗରେ ହେଉ, ଏମିତି ପାପରେ ଆଜି ଅଭାବ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଧନ ଅଛୁ କି? ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ହୃଦୟକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ତୁମ ରକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛ, ରକ୍ତ ଝରେଇଛ, ସେ ରକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ତ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ରାସ୍ତା, ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯିଏ କେହି ବି ହେଉ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାପ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେ, ମୋତେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଏହି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଏ ଦୁର୍ବଳତାରୁ, ଏ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖରାପ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କର, ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏ ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ, କାରଣ ଜଣକ ଆମେ କହନ୍ତି ନା, ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ମଣିଷର ପ୍ରିୟମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇଲେ ସେଟା କେମିତି କହୁଛେ ଆମେ? ତୋତେ ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ତୁ ଏତେ ମୋ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ବିଷ ଦେଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏଟା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଫେଥଫୁଲ୍ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଫେଥଫୁଲ୍ ବିନା ବହୁତ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଧନ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯୀଶୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ପଥ, ସେଇ ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବା ଇନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନିଜର ବିଷୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଯେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୌଣସି ବିଷୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବା ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ କି କ'ଣ, ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। କିଛି ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆଜି ସୋସିଆଲ ବିଷୟ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ଚେକ୍ କରିବେ କେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, କାହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତା ପଛରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଇଟା କରାହେଇଛି ବୋଲି କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ସେ ଲାଇକ୍ ବା ସେୟାର ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବା ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ତ କାହାକୁ ସେମିତି ମାନେ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଷୟ ଚାହୁଁନଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନିହାତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଯାହା ବି ଆମେ ସତ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିଲେ, ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।